جب وبائیں آتی ہیں اس کا بہت بڑا سبب سماج میں گناہوں کا عام ہونا ہے، اور خاص طور سے بے حیائی اور زناکاری کا عام ہونا ہے۔ بہت بڑا سبب زناکاری کا، بے حیائی کا عام ہونا، چاہے وہ آنکھ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ واقعی زنا ہو، چاہے وہ عریانیت کے راستے ہوں جس سے زنا عام ہوتا ہے۔ تو جب سماج کے اندر فحش عام ہوتا ہے، فحاشی جب عام ہوتی ہے تو پھر بیماریاں آتی ہیں۔ جب زنا سماج میں عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال یا معشر المہاجرین، آپ نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں ہیں جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم وہ وقت دیکھو۔ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، تمہیں وہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ امت، سماج، معاشرہ 5 چیزوں میں جب مبتلا کیا جائے گا تو اس کی سزائیں اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی آئیں گی۔ تو 5 چیزیں کیا ہیں اور دنیا میں ان کی 5 سزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1، 5 چیزیں آپ دیکھیں۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، زنا عام ہوتا ہے، یہاں تک کہ علانیہ و زناکاری کرنے لگے، کھلم کھلا زناکاری کرنے لگیں، جب کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ زناکاری عام ہو جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، تو ان میں طاعون بھی عام ہو جاتا ہے، بار بار طاعون آتا ہے۔ جب قوم میں زناکاری آتی ہے تو طاعون کی بیماری، پلیگ جس کو ہم کہتے ہیں، بغل میں، اور بعض علماء نے کہا کہ پیٹ کے نیچے جو ہے پھوڑا آتا ہے، اور پھر اس میں آدمی کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں کئی بار ہوا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پچھلے قوموں میں کو عذاب دیا جاتا تھا، آگے وہ حدیثیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس قوم میں طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے، فشا، یا بالکل عام ہو جانا، کسی ایک آدمی کو نہیں ہوا، پوری قوم کے بارے میں بات ہو رہی، تو اسی کو تو وبا کہتے ہیں۔ عام طور سے بیماری سماج میں پھیل گئی۔ تو کہا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری عام ہوتی ہے تو اس قوم میں طاعون کی بیماری آتی ہے، لیکن صرف طاعون نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، صرف طاعون ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں ڈالتا ہے کہ اس قوم نے، اس کے باپ دادا نے بھی اس بیماریوں کو نہیں سنا ہوگا، ان کے باپ دادا نے بھی اس بیماری کو دیکھا نہیں ہوگا، ایک دم نئی بیماریاں۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر، بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر دی ہے۔ جب کسی قوم میں زناکاری، سماج میں زناکاری عام ہوتی ہے تو طاعون، اور طاعون کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی بیماریاں اس سماج میں عام ہوتی ہیں کہ باپ دادا نے بھی ان کی وہ بیماریاں نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی، بالکل نئی بیماریاں، نئے نئے امراض عام ہو جاتے ہیں، ایک دو کے لیے نہیں، پورے سماج میں۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، کہا کہ جب بھی کسی قوم میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا، ٹھیک سے ناپنا تولنا نہیں، جب کسی قوم میں ایسے یہ مرض آ جاتا ہے، یہ برائی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو سنین میں، یعنی سوکھے میں، قحط میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے، اناج نہیں اگتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو یہ بیماری یہ مصیبت ان پر آتی ہے۔ وشدت المؤونۃ، یا شدت المؤنۃ، یعنی حاجت اور تنگ حالی، تنگ دستی ان پر آ جاتی ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور بادشاہ کا ظلم ان پر آتا ہے۔ جب ناپ تول میں یعنی حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، دوسروں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کو بھوک پیاس اور تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے،
محتاجی में डाल देता है, और इसी तरह से बादशाह उन पर जुल्म करते हैं. नंबर 3, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समाई वलौलल बहाइम लम युमतरू. और जब लोग ज़कात को रोक लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर आसमान से बारिश को रोक देता है. आप कहेंगे पहले तो कहत चला गया, कहत भी तो वही है, और फिर बारिश को रोक देना फिर वही सजा? नहीं, दोनों अलग हैं. कभी कहत इस तरह से भी आता है कि आसमान से बारिश बरसती रहती है और फसलें तबाह हो जाती हैं और लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता है. तो कभी अल्लाह ऐसे भी परेशान करता है, मुसीबत में डालता है, सजा देता है. और कभी ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं तो पीने के लिए भी नहीं है. तो ऐसे हालात अल्लाह डालता है. इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समाई वलौलल बहाइम लम युमतरू. और अगर जानवर ना होते, चौपाए ना होते, तो अल्लाह सिरे से बारिश ही नहीं बरसाता. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बारिश बरसाता है क्योंकि जानवर हैं, उनकी सूरत है, उनके क्या गुनाह है. तो कभी अल्लाह उनके लिए बरसाता है, वरना अल्लाह बरसाए नहीं बारिश इनके ऊपर. ये ज़कात के रोकने वालों की सजा है. वलम यनक़ुदु अहद अल्लाहि व अहद रसूलिहि इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी ऐदीहिम. चौथा गुनाह क्या है कि जब अल्लाह उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं, यानी कौमों से जो अहद उन्होंने किया है, जो जंग के बारे में वादा किया कि हम नहीं लड़ेंगे, अमान देंगे तुमको, और तुम्हारे और हमारे दरमियान पीस ट्रीटी है, अमन की सुलह है किसी कौम के साथ, किसी मुल्क के साथ. जब इस अहद को तोड़ते हैं, जब उनके साथ गद्र करते हैं, धोखा देते हैं उनको, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम. अल्लाह ताला उन पर दूसरे दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है. उन पर अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को मुसल्लत करता है. वअख़ज़ू बअद मा फ़ी ऐदीहिम. फिर उनके हाथ में की चीजें भी वो दुश्मन छीन लेते हैं. उनके अपनी चीजें दुश्मन, इतनी ताकत उनमें पैदा हो जाती है, ये इतने आजिज हो जाते हैं कि इनके हाथ में से भी कुछ छीन लें तो कुछ नहीं कर सकते हैं. इनका हक छीन ले तब भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं. तो ये लोगों के साथ किए हुए अहद को तोड़ने की वजह से होता है. नंबर 5, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व यतखय्यरु मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअल अल्लाहु बअसहुम बैनहुम. अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फराइज़, जो अहकाम नाजिल किए हैं, उनके मुताबिक जब उनके अइम्मा, उनके उलमा और उनके हुक्काम जब उसके मुताबिक फैसला न करें और अल्लाह के नाजिल हुए को इख्तियार न करें, बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करें, तो इल्ला जअल अल्लाहु बअसहुम बैनहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनमें आपस में जंग को जारी कर देता है, आपस में इनमें फूट डाल देता है, आपस में इनको लड़ा देता है, आपस में इनको एक दूसरे का दुश्मन बना देता है. कितनी बड़ी हदीस है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है और इमाम इब्न माजा और इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया और ये हदीस सही है. शेख अल-अलबानी ने जामिअ सगीर में इसको सही कहा है. तो ये बात हदीस में आई है. तो इससे मालूम होता है कि जिनाकारी से बीमारियां आम होती हैं. ताउन और ताउन के अलावा ऐसी बीमारियां जिससे पहले सुनने में नहीं आई. एक और हदीस जिसको इमाम तबरानी ने अल-कबीर में रिवायत किया है, उसमें भी बात है. आपने फरमाया वला ज़हरत फीहिमुल फ़ाहिशतु इल्ला फशा फीहिमुल मौत. जिस कौम में बेहयाई, जिनाकारी आम हो जाती है, उसमें मौत भी आम हो जाती है. अल्लाह ताला उसमें मौतें बढ़ा देता है, बीमारी आती है और उसके नतीजे में लोग मरते हैं. तो इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया और ये हदीस हसन है. शेख अल-अलबानी ने इसको जामिअ सगीर में जिक्र किया है. तो तीसरी बात ये मालूम हुई कि गुनाह और खास तौर से जिनाकारी, बेहयाई की वजह से बीमारियां आती हैं, वबाएं आती हैं. उनमें खास तौर से ताउन का जिक्र किया और ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं आई, नई नई बीमारियां आती हैं.